أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله العظيم. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکرائی تھی ہوائیں گیت رب صلی اللہ کے گنگناتی تھی ابھی جبریل اترے ہی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو تمہیں ارض و سما تشریف لے آئے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا. دل کی ہمت وطن اپنا جذبہ وطن من کی سچی لگن سیدھا رستہ وطن کھائی ہے یہ قسم کھائی ہے باہدا سن لے دشمن سبھی یہ وطن ہے صدا ہر دل کی آواز دل کی آواز پاکستان زندہ باد. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلتا ہے خنجر تو چلے میری رگوں پر چلتا ہے خنجر تو چلے میری رگوں پر خودی بیچ کر اپنی میں جھک نہیں سکتی مٹنے کو تو یہ دنیا بھی مٹ سکتی ہے لیکن مٹنے کو تو یہ دنیا بھی مٹ سکتی ہے لیکن تاریخ کے اوراق سے کبھی میں مٹ نہیں سکتی. الوقار میں جانتی ہوں کہ آزادی کے موقع پر جشن منانا چاہیے لیکن میری قوم کے طالب علموں کا جو جشن منانے کا طریقہ ہے وہ سراسر غلط ہے. اس ملک کے آزاد طالب علم اپنے بائک سلنسر نکال کر سڑکوں پر بگاتے ہیں ون ویلنگ کرتے ہیں اپنی قیمتی جانوں کو حرام کی موت کی نظر کر دیتے ہیں. الوقار میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں اے طلباء تم اقبال کے شاہی ہو تم اپنی حقیقت کو پہچانو تم اپنی حیثیت کو پہچانو تم دشت ہی نہیں تم جابر ہو تم البیرونی توسی ہو تم نغمہ گری میں فردوسی ہو تم شاعری میں شیرازی ہو تم ساز بنو تو بلے شاہ تم سوز بنو تو وارث شاہ تم عقل بنو تو شاہ لطیف تم سرشست ہو تم سرچل مست ہو. اے نوجوان طالب علموں تم اپنی حقیقت کو پہچانو اور اس دنیا کو بتا دو کہ تم ایک بہترین طالب علم ہو. السلام علیکم ناظرین. اسلام آباد بارہ کو میں اور بارہ کو میں ایک علاقہ ہے نین سکھ اور یہاں پہ اسکول ہے اذان ایجوکیشن سسٹم. اسکول کے پرنسپل صاحب ہیں ان سے تعلیمی حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو آپ اپنے اسکول کا تعارف کرائیں کہ کتنے عرصے سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا یہ ادارہ اذان ایجوکیشن سسٹم نین سکھ اس ادارے کو ہمارے پاس 4 سال ہو گئے. ایجوکیشن کی فیلڈ کیسی پائی آپ نے؟ جی ماشاءاللہ سب سے اچھی اور سب سے بہتر پائی ہے. الحمدللہ اس میں آ کے فخر محسوس کرتے ہیں. استاد کا شعبہ یہ ایسا ہے کہ قرآن بھی کہتا ہے والذین اوتوا العلم درجات کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو علم دیا ان کے درجات کو بلند کر دیا. یہ کام تو بہت مشکل ہے بچوں کو پڑھانے والا کیونکہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو بھی ان کی دیکھ بھال ان کو پڑھانا پھر ان کے والدین کو اسکول کے ساتھ اٹیچ رکھنا کام مشکل ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ بہت اچھا لگتا ہے بچوں کو پڑھاتے ہوئے بچوں کو سکھاتے ہوئے کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں نبیوں والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ جو کرونا وائرس مطلب کہ گزرا ہے تو آپ کے اسکول کی کیا پوزیشن تھی اس ٹائم؟ کرونا وائرس جب یہ گزرا اس ٹائم بہت سارے اسکولوں کے حالات بہت خراب ہوئے ہیں. کچھ تو بیچارے فروخت کر کے چلے گئے کیونکہ نظام نہیں چل رہے تھے.
कोरोना में कुछ लोगों ने फीसिस वगैरह पे नहीं की, फिर रेंट के बिल्डिंग थी, लोग रेंट नहीं अदा कर सके, जिसकी वजह से कुछ हमारे इदारे जो है वो ख़त्म भी हो गए। तो बाकी जो बेचारे बड़ी मुश्किलों में हैं, अभी तक बड़ा मुश्किल गुजारा कर रहे हैं, अब जाके थोड़ी बहुत बेहतरी आई है। अल्लाह ताला हम सब को जो है ना इस काम से निकाले, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतरी है, कोई ऐसा मसला मसाइल फ़िलहाल नहीं। आइंदा अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी पोजीशन बनती है तो आप हुकूमत को क्या मैसेज देते हैं कि किस तरह के हुकूमत इक़दामात उठाए जिससे तालीमी निज़ाम जो है वो महफूज रहे? माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा सवाल है। इसमें यह है कि हुकूमत को चाहिए कि प्राइवेट इदारों के साथ भी वो कुछ ताल्लुक़ रखें और इनका भी एहसास करें कि ये माशाल्लाह सबसे ज़्यादा इस टाइम देखा जाए तो तालीम जो दे रहे हैं, सबसे अच्छी तालीम प्राइवेट इदारों की जा रही है। बच्चों ने स्कॉलरशिप लिए हैं, माशाल्लाह बच्चे बहुत अच्छा, जिसको भी देखें तकरीरी मुकाबलों में या नात मुकाबलों में हर चीज़ में बढ़ चढ़ के ये बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। जैसे कि हमारे यहाँ इस अजान स्कूल में एक बच्ची ने कन्वेंशन सेंटर में तकरीरी मुकाबले में सबसे पहला नंबर लिया। इसी तरह और भी बहुत सारे स्कूल्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे नंबर्स वगैरह लिए हैं। तो इसलिए हुकूमत को चाहिए कि इन लोगों का भी कुछ थोड़ा बहुत एहसास किया जाए। अच्छा प्रिंसिपल साहब, आपकी स्टाफ जो है, आपका टीचर्स का स्टाफ कितना है? हमारे पास इस टाइम 15 टीचर्स हैं, जिसमें 14 हमारी क्लासेस के लिए और एक हमारी यहाँ वाइस प्रिंसिपल होती है। टीचर्स की जो क्वालिफ़िकेशन है वो मतलब कितनी क्वालिफ़िकेशन हो तो आप टीचर लेते हैं? जी कम से कम जो हेल्पर भी हम रखते हैं तो वो बीए तक, इससे कम नहीं रखते। तो मास्टर्स ये जो है ना लाजमी है। यकसा तालीमी निज़ाम, जी तो क्या मुतमिन है आप इस हवाले से? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा निज़ाम है। अच्छा, वालिदैन को क्या मैसेज देते हैं? वालिदैन माशाल्लाह हमारे साथ बहुत अच्छा चल रहे हैं और अल्लाह करे इसी तरीके से चलते भी रहें। और हमारी हर माह को मीटिंग होती है, उसमें माशाल्लाह तशरीफ़ लाते हैं। हम उनको यही पैगाम देंगे कि बच्चों का वो ख़ुद भी ख्याल रखें, बच्चों के पढ़ाई के हवाले से, बच्चों के सफाई के हवाले से और बच्चों के दीनी निज़ाम के हवाले से। सबसे पहली चीज़ है, हमें दुनिया के अंदर आने का मकसद ही यही है कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत हसीन आसन बनाया, लेकिन उन्होंने इस दुनिया में भेजने का मकसद यही था हमारा कि हम लोग दीन के ऊपर भी कुछ काम करें। तो हमारे इस इदारे का अल्हम्दुलिल्लाह यही मकसद है कि दीनी दुनियावी दोनों तालीमें हमारे पास हैं। हमारा 5th तक बच्चा जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक मुकम्मल कर लेता है, उसके बाद भी हमारा तर्जुमा तफसीर ये चलते रहते हैं 8 क्लास तक। वालिदैन है, तालीमी हवाले से क्या अवेयरनेस है उन्हें? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह है। मतलब किस तरह का, मतलब कोई इस तरह का सिस्टम आपने बनाया हुआ है कि मतलब वक्फे से आप उनको बताते हैं या उनको बुलाते हैं, उनके बच्चों के हवाले से उनको आगाह करते हैं? जी जी हर हफ्ते हम बुलाते हैं, हफ्ते के बाद ना बुलाएं तो 15 दिन के बाद हमारा लाजमी होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे वालिदैन तशरीफ़ लाते हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया।